जे नहीं कूकोगे तो तुसी होर जुल्म बर्दाश्त करोगे, डंडे होर पैंदे रहेंगे। जालम उन्नी तक मारदा रहिंदा है जिन्नी तक जोड़ा कमज़ोर मार खांदा रहे चुप करके। और जो मेरे नाल जिहड़ा है फेसबुक ते या दूसरे नैटवर्क के प्लेस ते मेरे नाल एज ए दोस्त ऐड ने, वो सब मेरे तो ये सवाल करते हैं कि जो मुल्क दे विच तुहाडी पेशगोई दे बकौल हुण ये फसाद जिहड़ा बनिया है, इस हुण फसाद दा हल की है? मतलब अगर तुसी रूहानी तबीब हो, रूहानियत नाल तलक है तुहाडा, तुहाडे कोल इन्हां दा की हल है? तो मैं उन्होंने ये मिसाल देना कि अगर कोई तगड़ा बंदा, जालम बंदा कमज़ोर बंदे नूं जोड़ा है वो डंडियां नाल ठूटियां नाल मारना शुरू कर दे, तो वो कमज़ोर बंदा की करता है अगों? मतलब वो रोंदा है, शोर पांदा है ताकि कोई आके मैनू इहदे कोल छुड़वाए, क्योंकि वो आप आज़ादी के काबिल नहीं होंदा या उनके सामने हाथ नहीं चुक सकता। टूसे पाकिस्तानी कौम इस वक्त उससे कमज़ोर की तरह है जिहड़ी 76 साल तो डंडे ते ठुड्डे खांदी हुई है। हुण इस सूरत-हाल दे अंदर जिहड़ा है ए ठुड्डा तो बड़ा ही वड्डा मारते पे ने, जिहड़ा इलैक्शन के नां ते इन्हां ने वल फरेब कीता है। और जिहड़ा है वो इलैक्शन के बजाय जो मैनू बहुत अरसा तो पहले तो ही नज़र आ रहा सी और बार बार पेशगोई कर रहा सी, मैनू तो इलैक्शन जिहड़े ने वो फसाद होंदा ही नज़र आ रहा है। वो वेख लो वही फसाद ही पिया होया है। हुण कोई चाह रहा है कि इस फसाद दे विच जिहड़ा ए लोग गंदे होण ते विचों असी अपने मतलब का काम कढीए, मगर पब्लिक जिहड़ी है वो ही काम होण नहीं देना। मगर जो डंडे वाला है वो निहत्तियां ते डंडे चला रहा है, निहत्तियां दे दीवारां फलांग रहे ने, जो कुछ भी हो रहा है आवाम दे सामने ही है। ते एदा हल यही है कि तुसी जिहड़ा है दुनिया दे जितने भी अमन दे इदारे ने, इंसानी मतलब फलाह बहबूद दे इदारे ने, इंसानी हकूक दे इदारे ने, या जिन्ने भी तुहाडे जिहड़े ने पूरी दुनिया दे विच दोस्त ने, या तुसी जिहड़ी भी बोली जानदे हो उस बोली दे विच अपनी कूक जिहड़ी है, पंजाबी च कहने ना, मतलब जिहड़ा मार खा रहा होए तो फिर कूकदा है भी मेरी कोई मदद करे, मैनू छुड़वाए इस जालम तो। टू सेम यही कुछ तुहानू करना पेगा। नैट तुहाडे कोल है, मोबाइल, तुसी पूरी दुनिया नाल राबते विच हो। जे तुसी बाहर गली च नहीं निकल सकते हो तो तुसी दुनिया दे विच जिथे चाहो पढ़ जाओ। अक़वाम मुत्तहिदा दी ईमेल जे सब इदारियां दी ईमेल है, और तुसी अपनी कूक जिहड़ी है उन्हां इदारियां दे विच क्यों नहीं करदे? तुसी कूको, जे नहीं कूकोगे तो तुसी होर जुल्म बर्दाश्त करोगे, डंडे होर पैंदे रहेंगे। जालम उन्नी तक मारदा रहिंदा है जिन्नी तक जोड़ा है कमज़ोर मार खांदा रहे चुप करके। अगर कमज़ोर या तो जुरत करदे हाथ फड़े तां खड़ोंदा है जालम, या फिर जिहड़ा है कोई होर आके उन्होंने छुड़ाना चाहन ते फिर उस कमज़ोर की जान छुटती है। ऐ जे रूहानी हल, जिन्नी तक कौम चीखेगी नहीं, अपना दुख दुनिया को नहीं सुनाएगी, करो ईमेल जिथे जिथे कर सकते हो, जिस जिस बोली च कर सकते हो, कि साडे नाल जिहड़ा है जिहड़े बज़ाहिर जिहड़े ने वो साडी खैर ख्वाही दा बयान दे रहे ने, वो दर पर्दा इन्हां नूं डिक्टेशन दे रहे ने कि तुसी जिथे जिथे भी ईमेल कर सकते हो, अक़वाम मुत्तहिदा नूं कर सकते हो, यूनीसेफ नूं कर सकते हो, इंसानी हकूक दे इदारियां नूं कर सकते हो, जिथे भी कर सकते हो। यूरोप के इदारे ने, एशियन इदारे ने, तुसी करो।
ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੋ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਬਾ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਦਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਜਾਈਏ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਰੋ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕੀ ਫਿਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡੰਡੇ ਤੇ ਠੁੱਡੇ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਵਲ ਜਹਾਦ ਕਿਹਾ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਖ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੋ ਹੈ ਅਸਲ ਦੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਫਲਾਹ ਮੁਸਾਵਾਤ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਔਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਅਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਲ ਫਰੇਬ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਅਸਲ ਦੀਨ ਛੁਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਹਈ ਅਲਲ ਫਲਾਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ 5 ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਈ ਅਲਲ ਫਲਾਹ 20 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ, ਤੇ ਮਗਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਵੀ ਹਈ ਅਲਲ ਫਲਾਹ ਵੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥੇ ਫਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੇਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਅਤ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੋ ਹੈ ਹਕੀਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨੇ ਮਹਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਲਮੇ ਅੰਬਿਆ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲ ਦੀਨ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਤਨਾ ਅਹਿਮ ਰੁਕਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਜਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਈਆ ਅਲਲ ਫਲਾਹ ਆਖ ਤੇ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਕੱਦਸ ਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਬਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਉਸੇ ਹੱਕ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਓ।